आज यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण टोटाल कॉन्सेप्ट आज तुम आगे मु रखिदेवी टोटाल ए टू जेड विद्युत चुंबकीय प्रेरण कॉन्सेप्ट आज मु तुमको क्लियर करदेवी देखिबा कोन ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कोड कहले हमें कोन बुझिबा हैला प्रथम यार आविष्कार देखिबा ना आविष्कार किए करथिले ना 1831 मसिया रे माइकल फैराडे कोन करथिले ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण को कोन करथिले ना आविष्कार करथिले हमें जानि परले ताने को वैज्ञानिक ना माइकल फैराडे आविष्कार करथिले से कोन करथिले ना तार संज्ञा कोन कहूची ना कहूची एक परिवाही सह संपृक्त चुंबकीय क्षेत्रर परिवर्तन हेले उक्त परिवाही रे विद्युत स्रोत प्रवाहित होइताय ताने विद्युत चुंबकीय प्रेरण कोन जदि गोटिए परिवाही सह संपृक्त चुंबकीय क्षेत्र रो परिवर्तन हबो ताहले से कोन करिवो ना सेही परिवाही मध्ये रे विद्युत स्रोत प्रवाहित हेबो हमें जानिथिले आमे पूर्वरु कोन पढिथिले ना कोनोसी एक परिवाही रे जदि विद्युत स्रोत प्रवाहित आमे करिबा ताहले से गोटिए चुंबक परि काम करिवो माने सेही परिवाही रे चुंबकीय क्षेत्र से वहन करिवो तो किंतु एठी कहूची कोन जदि गोटिए परिवाही अछि एवं से कोन करछि ना एक चुंबकीय क्षेत्रर सह संस्पर्श रे आसुची ताहले कोन हबो ना एही चुंबकीय क्षेत्रर परिवर्तन जोगु सेही परिवाही रे कोन हबो ना विद्युत स्रोत प्रवाहित हेबो ताले एटा हम जानिले कोन एटा होची विद्युत चुंबकीय प्रेरणर मुख्य संज्ञा तार कांसेप्ट होची एटा एबे कोन करिबा हमें देखिया प्रथमे विद्युत स्रोतर सृष्टिर परीक्षा एई जो परिवाही रे विद्युत स्रोत किपरि सृष्टि होची ता पय हमें परीक्षा करिबा एवं हमें देखिबा किंतु ता पूर्व गोटे देखिबा गोटे उपकरण नाम जानिनबा बा यंत्रटी से होची गाल्भानामीटर प्रथमे एई गाल्भानामीटर कोन टिके आगे जानी जिबा हला कोची एहा एक विद्युत स्रोत मापक यंत्र हला एटा कोन लागो क्षीण विद्युत स्रोत मापक यंत्र ताने परिवाही रो दुई प्रांत रे एहा कोन करा जाय ना संयुक्त करा जाय परिवाही रे विद्युत स्रोत प्रवाहित हेले एहार सूचीकंटा विद्युत स्रोतर दिग अनुसार कोन हबो ना विक्षेपित हेबो हला आ गुटे रहिछि कोन ना विद्युत स्रोत प्रवाहित हेउ नथिले सूचीकंटाटी कोन रहइबो शून्य मध्य रे स्थिर रहे तान प्रथम देखिए कोन ना ये होउची गोटे कोन गाल्भानामीटर होउची कोन एक क्षीण विद्युत स्रोत मापक यंत्र तान से यंत्रटा को बळे देखो इटा ताने एटा होउची कोन यार रीडिंग थिबो एटा एतिकी हला एटा शून्य एटा होउची शून्य पोजीशन कंटाटे जते बळे कोन हिथु विद्युत स्रोत प्रवाहित न होइतबो ये शून्य पोजीशन रे रहइबो एवं जते बळे आकु कोन करिबा ना एक परिवाही सह संपृक्त करि देबा हला जदि एई परिवाही रे विद्युत स्रोत प्रवाहित हुए तारे कंटाटी कोन हबो ना विद्युत स्रोतर दिग अनुसार कोन हबो विक्षेपित हेबो ताहाले एई उपकरण रो ना कोन ना गाल्भानोमीटर एटा होची गाल्भानोमीटर आ यार काम कोन ना एक क्षीण विद्युत स्रोत मापक यंत्र ता माने एक परिवाही रे जदि विद्युत स्रोत प्रवाहित हेउथुबो ताहले कोन करि परिबो ये कोन करिवो सेही परिवाही रे विद्युत स्रोत प्रवाहित होउछ बोली एक कोन करिवो निर्देश दबो बाई सूचीकंटा सादरे से विक्षेपित करी जणै देबो जे एई परिवाही रे कोन होउची ना विद्युत स्रोत प्रवाहित हेउची आ एहा को नै कि हमें कोन करिबा आगो एई जो विद्युत स्रोत सृष्टि होबार परीक्षा मापिबा ताने जे कोनसे एक तार रे जदि हमें गाल्भानोमीटर लगै देबा ताहले जदि कंटाटी कोन हबो कोनसे एक निर्दिष्ट दिगरे विक्षेपित हबो हमें जानिबा जे कोन ना सेई तार रे विद्युत स्रोत प्रवाहित होउची हला एडी गाले तापर हमें जिबा एबे गोटे पॉइंट को ना विद्युत स्रोतर परीक्षार सृष्टि केमिति हुए जानिबा हला वर्तमान कोन हला ना माइकल फैराडे कहिदेले कोन 1831 मसिया रे कहिदेले कोन ना से आविष्कार करदेले हला तापर कथा आसिला कोन ना से कहिदे जे परिवाही से संपृक्त चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हेले परिवाही रे विद्युत स्रोत प्रवाहित हुए तो से कोन कले ना एक परीक्षा कले हला से प्रथमे कोन कले ना एक अधिक घेर विशिष्ट गोटिए तार कुंडली को कोन कले कोन कले ना गोटे तार कुंडली को आनी की एक परिवाही सह संयुक्त कले हला तार गोटे तार कुंडली को आनी की कोन कले एक परिवाही सह संयुक्त कले एवं सेही परिवाही रो दुई प्रांत रे कोन रखिले ना गोटे गाल्भानामीटर रखिदेले
ଏଇଟା ହଉଛି ଶୂନ ପୋଜିସନ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶୂନ ରିଡିଂ ଦେଖେଇବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜି ବା ଗାଲଭାନ ମିଟର ହେଲା। ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବକ ମାନେ କିଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକର, ଏଇଟା ନର୍ଥ ପୋଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ସାଉଥ ପୋଲ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ବା ବାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ବା ଆକୁ କୁହନ୍ତି ବାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ ନା ମାଇକେଲ ଫାରାଡେ କଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିକି କଣ କଲେ ନା ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଲଭାନୋମିଟର ସବୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ର ନର୍ଥ ପୋଲ କୁ କଣ କଲେ ନା ତା ଆଡକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ପୋଲ। ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ, ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ପ୍ରାନ୍ତ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ପ୍ରାନ୍ତ, ଏଇଟା ହଉଛି ବି ପ୍ରାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାନ୍ତ ଆଡକୁ କଣ କଲେ ନା ନେଇକି ଆସିଲେ ନର୍ଥ ପୋଲ କୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା କରେଣ୍ଟ କଣ ଏଇଠି କଣ ଦେଖିବା ନା ଡାହାଣ ପଟକୁ କଣ ହେଲା ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା। କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗାଲଭାନୋମିଟର ସୂଚିକଣାଟି ଡାହାଣ ପଟକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଦେଖିଲେ ସେ କଣ କଲେ ନା କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ବା ବାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ର ନର୍ଥ ପୋଲଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ ବି ପ୍ରାନ୍ତ ଆଡକୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ ନା କୁଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହଉଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଗାଲଭାନୋମିଟର ଲଗେଇଲେ, ଗାଲଭାନୋମିଟର କଣ୍ଟାଟି କଣ ହେଲା ନା ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା। ତାମାନେ ବିଦ୍ୟୁତର ଦିଗ ଏବେ କଣ ହେଲା, ଏଇ ଆଡକୁ ହେଇଗଲା। ଗାଲଭାନୋମିଟର ଯୁଆଡକୁ ବୁଲିବ ବିଦ୍ୟୁତ ଦିଗ ସେ ଆଡକୁ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ନର୍ଥ ପୋଲ ବା ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ କଣ କଲେ ନା ବି ପ୍ରାନ୍ତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଗଲେ। ଏବେ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାନ୍ତଟା ଥିଲା ନର୍ଥ ପୋଲ ଟାକୁ କଣ କରି ଏବେ ସେ ଦୂରେଇ ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ସୂଚିକଣାଟି ବିପରୀତ ଦିଗରେ କଣ ହେଲା ମୁଭ କଲା ହେଲା, ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମୁଭ କଲା। ତାମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ବିଦ୍ୟୁତର ଦିଗ ବଦଳିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖକୁ ନର୍ଥ ପୋଲ ଆଉ ଉତ୍ତର ବାଡୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା କଣ୍ଟାଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ ହଉଛି ନା ଆଉ କୌଣସି ବିକ୍ଷେପ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗାଲଭାନୋମିଟର କଣ୍ଟା ଶୂନ୍ୟକୁ ପଳେଇଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା ନର୍ଥ ପୋଲକୁ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଗଲେ, ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗାଲଭାନୋମିଟର ସୂଚିକଣାଟି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲେ? ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କଣ ଜାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଲଭାନୋମିଟର କଣ୍ଟାଟି କଣ ହଉଛି ନା ବିକ୍ଷେପିତ ହଉଛି, ତାମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଏଇ ତାରରେ କଣ ହଉଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ହେଲା। ଗାଲଭାନୋମିଟର ଆମକୁ କଣ ସୂଚନା ଦିଏ, କୌଣସି ଏକ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି କି ନ ହଉଛି ସେଇଟା ସୂଚନା ଦିଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଗାଲଭାନୋମିଟର କଣ୍ଟାଟା କଣ ହଉଛି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ବା ବାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ବିକ୍ଷେପ ହେଲା। ତାମାନେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା କୌଣସି ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀର କଣ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ତା ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ଏଇ ନର୍ଥ ପୋଲର ଯୋଉ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା, ଏଇ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ନା। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଏଇ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି ବା ତାର କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟଟା ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବି କଣ ହଉଛି ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର କଣ ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି କଣ ହଉଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ସିଧା ଜାଣିପାରିଲେ ନା ମାନେ ଏକ ପରିବାହୀ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଉକ୍ତ ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହବ। ଏଇଟାକୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ନା ମାଇକେଲ ଫାରାଡେ ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଥର ଜାଣିଲେ କଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହବାର ପରୀକ୍ଷାଟେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାନ୍ତର କାହାକୁ କହିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାନ୍ତର କାହାକୁ କହିବା ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ସହ ଦେଖ, ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀର ପରିବାହୀ ତାର ସହ ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହବ ହେଲା।
এই পরিবাহী মধ্যে বিদ্যুৎ বিভান্তর সৃষ্টি হব এবং সেই বিভান্তর কু কইবা কোন না প্রেরিত বিভান্তর। প্রেরিত বিভান্তর মানে যেତେବେଳେ এই ତାର ସହ ବା ପରିବାହୀ ସହ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ତାରରେ କଣ କରିବ ନା এই ପରିବାହୀରେ ବିଭାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ହେଲା ବିଭାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଏଇ ବିଭାନ୍ତରକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ପ୍ରେରିତ ବିଭାନ୍ତର କୁହାଯିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ତାର ମଧ୍ୟରେ ଏବେ କଣ ଆସିଗଲା ନା ପ୍ରେରିତ ବିଭାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କାହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ନା ଏଇ ପରିବାହୀ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଏକ ତାରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେଠୁ କଣ ହବ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହବ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ପଢିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଏକ ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହବ ଏବଂ ସେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ। ତାହେଲେ ପ୍ରେରିତ ବିଭାନ୍ତର ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କଣ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା କି ଦେଖ ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କଣ ହଉଥିଲା ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରେରିତ ବିଭାନ୍ତର ଯୋଗୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାନ୍ତର କାହିଁକି ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏଇ ପରିବାହୀ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠୁ କହିପାରିବା ନା ଏଇ ଦିଟା ଟର୍ମରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ବୋଲି। ମାନେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆକୁ କିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଏଇ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଆକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ବୋଲି ଇଏ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ତାରା ମଧ୍ୟରେ ବିଭାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରେରିତ ବିଭାନ୍ତର କୁହାହବ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରେରିତ ବିଭାନ୍ତର ଯୋଗୁ କଣ ହେଲା ନା ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲା ସେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲା ଏବଂ ସେ କଣ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ତାକୁ କହିବା କଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ହେଲା। ତାହେଲେ କୌଣସି ଏକ ପରିବାହୀ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେ ଏକ ପ୍ରେରିତ ବିଭାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ବିଭାନ୍ତର ଯୋଗୁ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ଵାରା ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ହେଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ ମାନେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲେ ନା କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକକୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖକୁ ଆଣୁଥିଲେ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ନବା ଆଣିବା କରିବା ଭିତରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଏଇ ପରିବାହୀରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଣ କରୁଥିଲା ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକଟିଏ ଆଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନା କୌଣସି ଏକ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଚୁମ୍ବକଟା କଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଚୁମ୍ବକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଆଣିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେ ପରୀକ୍ଷାଟି କେମିତି କଣ ହବ ସେଇଟା ଦେଖିବା କେବେ ହଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ ତାର ପ୍ରଥମ କଣ କରିବା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର କୃତି କାଗଜ ସରି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର କୃତି ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଣିବା ହେଲା। ଯେକୌଣସି ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ପାଖରେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଅଧିକ ଘେର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳୀଟିଏ ନବା ମନେକର 100 ଘେର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳୀ ନବା ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି 100 ଘେର ବିଶିଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳୀ କୁଣ୍ଡଳୀ 1 ଆଉ ଗୋଟେ 50 ଘେର ବିଶିଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳୀ ନବା ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେ। ତାର 100 କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଘେରକୁ କଣ କରିବା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ
କରିବା ଆଉ ମଝିରେ କଣ ଲଗେଇବା ଗୋଟେ କି ଟେ ଲଗେଇବା ହେଲା ଏଇଠି କଣ ଲଖିବା ନା ଗାଲଭାନୋମିଟର ଟେ ଲଗେଇବା ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ଗାଲଭାନୋମିଟର ଲଗେଇବା ଏଠି ଗୋଟେ କି ଟେ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ଏଠି କଣ ହଉଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଆମେ ସୁଇଚ ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ ଅଛି ମାନେ ସୁଇଚ ଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ଏଇ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଏବେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ନା ତାର ଗୋଟେ କଣ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଆକୁ କଣ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ ଏ ଗୋଟେ ସଲେନଏଡ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତାହେଲେ ଏଇ ସଲେନଏଡ ଟା କଣ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାମ କରିବ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଥିରେ ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିକି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କଣ କଲି ନା ସୁଇଚ ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାମ କରିବ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ କଣ ହବ ଏଇଠି କଣ ହବ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହବ ହେଲା ଏଇଠି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାନେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ କଣ କରିବ ନା ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁଇଚ ଅନ୍ କଲି ଏ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାମ କରିବ ଏବଂ ତାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ହବ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ଏଇ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ କଣ ହବ ନା ଏଠି ଏବେ କଣ ହବ ଏଇପଟରେ କଣ ହବ ନା ସୂଚିକଣାଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହବାକୁ ଲାଗିବ ହବ ନା ହବନି ମୁଁ ସୁଇଚ ଅନ୍ କଲି ସୂଚିକଣାଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା ପୁଣି ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିଦେବି ପୁଣି ସୂଚିକଣାଟି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଲି ହେଲା ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ନା ସୂଚିକଣାଟି କଣ ହଉଛି ଆଉ ବିକ୍ଷେପିତ ହଉନାହିଁ ସେ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ହେଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ସୂଚିକଣାଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହଉଛି ତାମାନେ ଯେତେ ସମୟ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଆଉ ସ୍ଥିର ରହିଗଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉନି ଚୁମ୍ବକୀୟ ମୁଁ ଯଦି ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଲି 5 ମିନିଟ ରଖେ 10 ମିନିଟ ରଖେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏଠି ଯାହା ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇଥିବ ଥରେ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ କଣ ହବ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହବନି କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଇଏ ତ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ସମାନ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ପୁଣି ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କଣ ହବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ତାମାନେ ତା ପାଖକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଏଠୁ ଗାଲଭାନୋମିଟର ଯୋଉ ସୂଚିକଣାଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହବ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରୁଛି ଆଉ ସୁଇଚ ଅନ୍ କରୁଛି ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲି ନା ଏଇ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ହଉଛି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ବା କ୍ଷେତ୍ର ରେଖାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଗାଲଭାନୋମିଟର କଣ ହଉଛି ନା ବିକ୍ଷେପିତ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କଣ ସେଇ ଏକା କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଲେ ଯେ କୌଣସି ଏକ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଅନ୍ୟ ଏକ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହୁଏ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତରେ କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ କୁଣ୍ଡଳୀ 1 ରେ କଣ ହେଲା ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ଯୋଗୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପରି କାମ କଲା ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହେଲା ନା କୁଣ୍ଡଳୀ 2 ରେ ଏଇଟା ହଉଛି କୁଣ୍ଡଳୀ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହେଲା ନା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ଯୋଗୁ କଣ ହେଲା ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହବା ଯୋଗୁ ଗାଲଭାନୋମିଟରଟି କଣ ହେଲା ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ କଣ ହେଲା ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା କଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକର କଣ ହଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁଇଚ ବନ୍ଦ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଆଉ ସୁଇଚ ଅନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ କଣ ହଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଦିଗ ବଦଳଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଗଟା ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ହେଲା ମନକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁନି ଆମେ ଦିଗଟା କେମିତି ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଦିଗ ଜାଣୁଥିଲେ ବଳ ପକଉଥିଲେ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ କାହା ଉପରେ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ ଉପରେ ଏଠି ସେଭଳିଆ କଣ କରିବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀଟି କଣ ହଉଛି ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଉକ୍ତ ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗଟା କୁଆଡେ ହବ ହେଲା
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ନା ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମକୁ ଆମେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ହିଁ କଣ ଜଣାଇଦବ ନା ଏକ ପରିବାହୀ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଉକ୍ତ ପରିବାହୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବ ନା ଜଣେଇବ। ସେଟା କେମିତି କଣ ଆଗେ ଦେଖିବା। ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଏବେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ। ଆଉ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ କଣ କହୁଛି ନା କହୁଛି ତୁମ ହସ୍ତର ଡାହାଣ ହାତକୁ ଏପରି ଡାହାଣ ହାତରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳି କଣ କହନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି କୁ ଏମିତି ରଖ ଯେମିତି କି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଣ ହେବେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହିବେ। ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଆମେ ଏମିତି ରଖିବା ଯେମିତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଣ ହେବେ ଲମ୍ବ ହେବେ। ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳି ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ସହିତ ଲମ୍ବ ରହିବ, ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳି ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହିବ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲମ୍ବ ହେଇକି ରହିବେ ହେଲା। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗରେ, ତାହେଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଯାହା ଥିବ ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ କଣ କରିବା ନା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ରଖିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ କେମିତି ରଖିବା ନା ସେଇ ପରିବାହୀର ଗତିର ଦିଗରେ ହେଲା। ପରିବାହୀର ଗତିର ଦିଗରେ ରଖିବା। ଜାଣିପାରିଲେ ଯୋଉ ହିସାବରେ କଣ ହବ ପରିବାହୀଟି ଗତି କରିବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି କଣ ଦର୍ଶାଇବ ନା ସେଇ ପରିବାହୀରେ ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗକୁ ସେ ଚିହ୍ନେଇବ। ମାନେ ଏଟା କେମିତି କଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କଣ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଆଣୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦିଏ ଗାଲଭାନୋମିଟର ଲାଗିଛି ବିକ୍ଷେପିତ ଇଆଡକୁ ବା ଇଆଡକୁ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ଚୁମ୍ବକ ଆଣୁଥିଲେ ଚୁମ୍ବକ ଆଣୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା। ଚୁମ୍ବକୀୟ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଚୁମ୍ବକକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତାର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ନବା ଆଣିବା କରିବା ତାହେଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା ନାହିଁ। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଟା ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ହୁଏତ ଗତି କରିପାରେ କିମ୍ବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ବି ଗତି କରେ, ଉଭୟ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ହେଲା। ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଉ କଣ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ଯୋଗୁ କଣ ହୁଏ ନା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବି ଗତି କଲେ ହୁଏତ ଚୁମ୍ବକ ଆଉ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଦି ଜଣ ଗତି କଲେ ବି ହବ, ଜଣେ ଗତି କଲେ ବି ହବ ଆଉ ଏ ଜଣେ ବି ଗତି କଲେ ହବ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବି ଗତି କଲେ କଣ ହବ ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆଉ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ଠିକ କଥା କହିଲେ ସେଇଭଳିଆ। ନା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ କଣ କହୁଛି ନା ତୁମେ ଏମିତି ରଖିବ ଯେମିତି କଣ ହବ ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗରେ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ରହିବ, ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କଣ ହବ ନା ପରିବାହୀର ଗତିର ଦିଗରେ ରଖିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି କଣ ଦର୍ଶେଇବ ନା ଏଇଟା କଣ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ତାର ଦିଗ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦର୍ଶେଇବ ହେଲା। ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ହେଲା। ଏଇଟା ନର୍ଥ, ଏଟା ହଉଛି ସାଉଥ ହେଲା। ଏବେ କଣ କହୁଛି ନା ପରିବାହୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ଗତି କରୁଛି ଉପରକୁ ହେଲା। ପକେଇଲି ଟିକେ ଏପଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗ ପଡିଲା, ପରିବାହୀର ଗତି ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରକୁ ଦେଖେଇଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି କଣ ଦର୍ଶେଇବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାହୀର ଗତିଟା କଣ ହଉଥିବ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଏଟା କଣ ହବ ବାହାର ପଟକୁ କଣ ହବ ଏଇଭଳିଆ କଣ ହବ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ଏଇଭଳିଆ ଓଲଟା ହବ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି କଣ ହବ ନା
ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗ এটা হচ্ছে পরিবাহীর গতি তাহলে কোন হব না এই আড়কু বা উপরকু কোন হব উপরকু কোন হব প্রেরিত বিদ্যুৎ স্ରୋତ এমানে পরস্পর সহিত সব কোন হবে 90 ডিগ্রি ହେଇକି রহিবে ହେଲା জানি পারলে তাহলে এইটা হব কি বৃদ্ধাঙ্গুলি এইটা হব তর্জনী আঙ্গুলি আর এইটা ହେଇଯିବ কোন না মধ্যমা আঙ্গুলি তাহলে আমরা সহজে কাঢ়ি পারিবা না তাহলে কୌଣସି ଏକ ପରିବାହୀ ଯଦି ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ କଣ ହବ ଏଇ ଗତି ଯୋଗୁ ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ କାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜାଣିବା ନା ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ଆସେ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାର କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ କଣ ଆଉ ଏହାର ଟୋଟାଲ କନସେପ୍ଟଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ କଣ କରିବା ନା ଏହାର ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖିବା ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣର ଆପ୍ଲିକେସନ ମାନେ ଏଇ ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କଣ କରିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଜେନେରେଟର ତିଆରି କରିବା ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଉଛି କରେଣ୍ଟ କଟ ହଉଛି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହବନି ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜେନେରେଟର କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆର କ୍ଲାସରେ डिस्कशन मु करी सब किसी आम बुझा है तो आज ए क्लास को आम ये रखा और जो मैंने एपर्तंत आम चैनल को सब्सक्राइब कर तो प्रथम सब्सक्राइब कर भिडियो केमी लगे तार मतामत तुम्हें कमेंट सेक्शन में दब आ तुम निज सांगसाथी आ तुम भी संपर्क जो मैंने भी माने क्लास कर भिडियो को सेंड करदेव जहाँफल से भी उपकृत हो पारे या नुआ नुआ भिडियो गुड़ा तुम सब नहीं आसबि है आज ये थैंक यू फॉर वाचिंग